آؤ رو لیں شہ کربلا کو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چنی ہوگی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چنی ہوگی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بہر تعظیم تو اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر، بہر تعظیم تو اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آؤ رو لے
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. پروردگار عالم اہل بیت علیہ السلام کی عظمت فرشتوں اور آسمانی مخلوق کے درمیان اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، چاند سورج ستارے، کہکشائیں، دریا اور اس میں چلتی ہوئی کشتیاں، ان تمام چیزوں کو ہم نے ان پانچ کی محبت میں خلق کیا ہے کہ جو چادر کے نیچے موجود ہیں. اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے زمانے والوں کو یہ بتلایا کہ کچھ نہ تھا مگر یہ ہستیاں موجود تھیں. اگر دنیا آج ہے، دنیا کا وجود باقی ہے، انسان زندہ ہیں اور انسان اس زمین کے اوپر سانس لے رہے ہیں تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو اس کائنات میں تو دنیا ختم ہو جائے. حجت اللہ کی موجود ہے، چاہے نگاہوں کے سامنے ہو چاہے پردے غیب میں ہو، مگر حجت خدا ہے. حجت خدا کی بنا پہ زمین آسمان باقی ہیں، انسان کا وجود ہے اور چرند پرند دنیا کے ساری چیزیں، ساری خوبصورتی بچی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ دنیا ختم ہو جائے. یعنی اللہ نے سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے نور کو خلق کیا اور اس کے بعد کچھ نہ رہے گا مگر اہل بیت کے انوار رہیں گے. اور بسا اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ فرشتے پہلے پیدا ہوئے یا اہل بیت کو اللہ نے خلق کیا. اس کا سیدھا سا جواب ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے. بزم رسالت مآب میں جناب جبریل تشریف فرما ہے، مولا کائنات تشریف لائے، ادھر رسالت مآب کی خدمت میں تشریف لائے، ادھر جناب جبریل کھڑے ہو گئے احترام میں. جناب جبریل احترام میں کھڑے ہو گئے. رسالت مآب نے پوچھا کہ اے علی اے جبریل تم نے علی ابن ابی طالب کا کس رشتے سے احترام کیا؟ فوراً جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو تو علم ہے کہ علی ابن ابی طالب میرے استاد ہیں. تو کہا یہ تمہارے استاد کیسے ہو گئے؟ کہ آپ کو اس بات کی خبر ہے کہ جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا کہ من انتا وما انا، من انتا تم کون ہو اور میں کون ہوں. توجہ چاہتا ہوں، جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو خلق کرنے کے بعد سوال کیا کہ جبریل تم کون ہو اور میں کون ہوں. وہاں پہ کوئی جواب ہم سے بن نہیں پڑا، وہاں پہ صرف یہ میں کہتا رہ گیا کہ انتا انتا انا انا، تو ہے اور میں ہوں. ایک مرتبہ یہی نور تھا جو بڑھ کے ہمارا سہارا بنا، جس نے اس وقت ہم کو تعلیم دی کہ اے جبریل کہہ کیوں نہیں دیتے کہ انت رب جلیل انا عبدک الذلیل، تو رب جلیل ہے میں تیرا بندے ذلیل ہوں. تو اگر یہ نہ ہوتے تو اس وقت نہیں معلوم کیا حال میرا ہوتا.
یہ واقعہ بتلا رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے پہلے اہل بیت کے نور کو خلق کیا، اور اس کے بعد ہمارے یہاں حدیث بھی موجود ہے، اول ما خلق اللہ نوری، رسالت ماں نے بیان فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی پنجتن پاک اور چار معصومین کو، باقی جو ہستیاں ان کو خلق کیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے انہی کے ذریعے سے اپنی معرفت کروائی، انہی کو ذریعہ بنا کے اللہ نے اپنے آپ کو پہچنوایا۔ اس لیے حدیث قدسی میں اللہ نے کہا کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے خلق کو خلق کیا، اور سب سے پہلی مخلوق یہی ہے۔ صلوات پڑھتا ہوں علیہ وسلم۔ تو اب عزیزان محترم، انہی کی معرفت انسان اگر پیدا کر لے تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ جس مقدار میں معرفت ہوگی اسی مقدار میں محبت پیدا ہوگی، محبت بڑھتی جائے گی۔ انسان جتنا معرفت کے سمندر میں ڈوبتا جائے گا، ڈبکی لگاتا جائے گا، اتنے ہی محبت کی دولت کو حاصل کرتا جائے گا۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ کس درجہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ جس درجہ اہل بیت کی معرفت حاصل کر لے گا یہ انسان اسی اعتبار سے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں لے لے گا، اور ادھر جیسے ہی اہل بیت کی محبت دل میں آئی، کائنات کے سب سے امیر ترین انسان وہ کہا جائے گا۔ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت اگر دل میں آ گئی تو پھر اس سے قیمتی چیز کچھ نہیں ہے، اس سے بہتر چیز کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت آنے کے بعد انسان کے یہاں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، بہت ساری تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ انسان ان سے وابستہ ہونے سے پہلے معمولی ہوتا ہے، وابستہ ہو جانے کے بعد خاص ہو جاتا ہے۔ انسان وابستہ ہونے سے پہلے ایک فنا ہونے والی چیز ہوتا ہے، وابستہ ہونے کے بعد وجود اور دوام حاصل کر لیتا ہے۔ فنا ہونے سے پہلے یہ انسان جب مرتا ہے تو مر جاتا ہے ان کے وابستہ ہونے سے پہلے، لیکن جب وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر رسالت مآب کی حدیث آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد فقط ماتا شہیدہ۔ فنا اہل بیت سے وابستہ ہونے سے پہلے جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چاہنے والے جا کے اس کو مٹی ڈال کے چلے آتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، چاہنے والے مٹی ڈال کے چلے آتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو جو اس کے گھر والے ہوتے اس کی ذمہ داری یہ اور بات ہے کہ وہ مولوی کو آگے بڑھا دے، اور آگے بڑھانے کے بعد زمانے والوں کو بتلائے اس کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ مرا نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ صلوات پڑھتا ہوں علیہ وسلم۔ اہل بیت سے وابستہ ہونے سے پہلے انسان بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، لیکن جب اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ہر قسم کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، پھر انسان بہادر ہو جاتا ہے۔ کیوں بہادر ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان جس کا چاہنے والا ہوگا اسی کے صفات اپنے اندر رکھے گا، سیدھی سی بات ہے، جس کا چاہنے والا ہوگا اسی کے صفات اپنے اندر رکھے گا۔ اب اگر ایک انسان جانور سے دوستی کرے، جانور سے دوستی کرے، حیوانوں کو پسند کرے تو حیوانوں کے صفات اس کے آئیں گے۔ ایک انسان اگر عظیم ہستیوں سے محبت کرے، عظیم ہستیوں سے وابستہ ہو تو اس کے صفات اس کے آئیں گے۔ انسان کے خود اپنے اوپر ہے کہ کیا بننا چاہتا ہے، جانوروں سے دوستی کر کے جانور بن جائے، کائنات کی عظیم ہستیوں سے دوستی کر کے عظیم انسان بن جائے، یہ اس کے اوپر ہے۔ صلوات پڑھتا ہوں علیہ وسلم۔ جناب فضہ جب آئی تھی گھر میں تو معمولی تھی اپنے یہاں کی شہزادی، مگر پھر بھی معمولی تھی، مگر جب تشریف لائیں جناب سیدہ نے اپنی کنیزی میں لے لیا تو وہی فضہ۔ عالم یہ ہے کہ اگر جناب سیدہ کے بنی ہوئی ہاتھ کی روٹی آسمان پہ جا رہی ہے تو جناب فضہ کی بنی ہوئی روٹی بھی آسمان پہ جا رہی ہے۔ اگر جناب فضہ گھر میں ہے موجود تو جہاں پہ امام حسنین، امامین حسنین کریمین، جہاں پہ جناب سیدہ کو والد گرامی کہہ رہے ہیں، وہیں جناب فضہ کو بھی اماں فضہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ تو اب ذرا انصاف سے بتائیے
کہ اگر جناب فضہ اپنے یہاں کی شہزادی ہوتی تو کیا ان کو یہ شرف مل سکتا تھا؟ کیا ان کے ہاتھ کی روٹیاں آسمان پہ جا سکتی تھیں؟ کیا ان کو ماں کا درجہ مل سکتا تھا، وہ بھی ایسے عظیم ہستیوں کے ذریعے سے؟ یہ جناب سیدہ کے کنیزی کا عالم تھا کہ چند دنوں میں یہ شرف حاصل ہوا کہ قرآن مجید سے گفتگو کرنے لگی، قرآن مجید سے گفتگو کرنے لگی، اور اس کے بعد وہ صفتیں کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے تھیں، کچھ صفتیں ان سے وابستہ ہونے کے بعد حاصل کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک گلاس سادہ پانی رکھے رہے ہیں آپ، سادہ پانی، اور یہیں پہ بنا ہوا روح افزا کا شربت، نیبو ڈلا ہوا بہترین قسم کا میٹھا، یہ سادہ پانی جس میں نہ مٹھاس ہے، نہ ٹھنڈا ہے، نہ کوئی اور خوبی ہے، بس سادہ پانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پانی میں وہی خوبیاں آ جائیں کہ جو اس میں موجود ہے شربت میں، تو اس کا سیدھا سا راستہ ہے، راستہ یہ کہ آپ اس پانی کو اس میں ڈال دیجئے، پھر دوبارہ نکال لیجئے۔ جیسے ہی آپ اس سے متصل کریں گے، متصل کرنے کے بعد اب آپ کا وجود معمولی نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے شربت کا، جس طریقے سے سادے پانی کا وجود اب سادہ پانی نہیں رہا، ویسے ہی انسان اہل بیت سے وابستہ ہو گیا۔ ان کی محبت پہچاننے کے بعد، معرفت کے بعد ان کی محبت دل میں اتر گئی۔ اب جب محبت دل میں اتر گئی تو یہ انسان ان کمالات کا حامل ہو گیا۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ وسلم۔ مگر اس میں آپ نے سبحان اللہ کہا ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ پانی اسی وقت ملانے کی اجازت ملے گی وہاں پہ، توجہ کیجئے گا، جب یہ پانی پاک صاف ہو۔ غور کیجئے گا، ہم ایک گلاس پانی لے کے گئے اور ہم نے کہا کہ یہ پانی اس میں ملا دیجئے، تو آپ 4 بار پوچھیں گے کہاں سے لے کے آئے ہیں، کون سا پانی ہے، کیسا پانی ہے، پاک صاف ہے کہ نہیں، برتن پاک صاف ہے کہ نہیں، سوال کریں گے نا۔ تو جب ہر اعتبار سے آپ یقین کر لیں گے کہ نہیں، ہر اعتبار سے یہ برتن بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، تب آپ اجازت دیں گے کہ ہاں اس میں ملا دو، اب ملا کے پھر واپس نکال لیں گے۔ ویسے ہی اگر اہل بیت سے وابستہ ہونا ہے تو اپنے اندر سے تمام خرابیوں کو دور کرنا ہوگا۔ جب تمام خرابیوں کو دور کر لیں گے ہم تو اہل بیت خود اپنا لیں گے، اہل بیت خود اپنا کہہ لیں گے۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ وسلم۔ اور جب اہل بیت علیہ السلام اپنا لیں گے تو یہ انسان معمولی نہیں رہے گا۔ بھئی یہی مثال دی جاتی ہے نا، علماء یہی مثال دیتے ہیں کہ ہمارا وجود قطرہ ہے، اہل بیت کا وجود سمندر ہے۔ قطرے کی اوقات یہ ہے کہ کچھ منٹ کے بعد وہ غائب ہو جائے گا، یا تو زمین سوکھ لے گی یا بھاپ بن کے ہو جائے گا، یہی قطرے کی اوقات ہیں۔ لیکن سمندر ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اب اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ قطرے کا جو وجود ہے وہ بھی ہمیشہ باقی رہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ قطرہ سمندر سے جا کے مل جائے، نہ سمندر کبھی ختم ہوگا نہ قطرہ کبھی ختم ہوگا۔ ویسے ہی اگر ایک انسان اگر ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی چاہتا ہے تو پھر سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ اہل بیت سے جڑ جائے۔ اگر اہل بیت سے جڑ جائے گا، وابستہ ہو جائے گا، تو جب تک اہل بیت رہیں گے تب تک اس کا نام رہے گا، جب تک اہل بیت باقی رہیں گے تب تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ ہیں تاریخ میں، اور باقی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شاعر شعر لکھتا ہے، ایک شاعر نوحہ لکھتا ہے، نوحہ لکھنے کے بعد مر جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، صدیاں بیت جاتی ہیں، مگر جب بھی ذکر حسین ہوتا ہے اس نوحے کے ذریعے سے فوراً آخر میں اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اس کا بھی نام آتا ہے۔ یہ نام آیا کیوں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ یہ امام حسین السلام کے صدقے میں آیا، اس لیے کہ ذکر امام حسین ہو رہا تھا۔ جب ذکر امام حسین ہوا تو جس نے یہ کلام کہا ہے اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر اہل بیت سے وابستہ نہ ہوتا تو اس کا تذکرہ نہ ہوتا، وابستہ ہو گیا تبھی اس کا ذکر باقی ہے، تبھی اس کا تذکرہ باقی ہے۔ میر انیس، مرزا دبیر گئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، اگر اہل بیت کی شان میں نہ لکھے ہوتے کلام، ان کے مرثیے کو نہ لکھا ہوتا تو پھر آج ان کا نام نہ ہوتا۔ چونکہ اہل بیت سے عقیدت اور محبت کی، اور اسی محبت کی بنا پہ اہل بیت کے مسائل کو لکھا، کتابوں میں یکجا کیا، اور آج زمانہ بیتنے کے بعد جب بھی ذکر حسین شروع ہوتا ہے تو اسی سے بسم اللہ ہو رہی ہے، ذکر حسین کے بسم اللہ
ان کے کلام سے، اور یہ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام نے نوازا، اہل بیت علیہ السلام نے قبول کیا، تبھی تو آج ان کا ذکر باقی ہے۔ صلوات پڑھ دو بہت عالمت پر۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کی خدمت میں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی تائید حاصل ہوتی ہے تبھی کوئی شاعر شعر کہہ سکتا ہے، تبھی کوئی ذاکر ذکر اہل بیت کر سکتا ہے۔ اگر ان کی تائید حاصل نہ ہو تو پھر شاعر بیٹھا رہے پوری رات، پورا دن بیٹھا رہے، مگر ایک شعر بھی نہیں نکل پائے گا۔ جب تائید حاصل ہوتی ہے تب انسان جا کے اہل بیت کی مدح کر سکتا ہے۔ کیوں مدح کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، جن کی تعریف پروردگار عالم کر رہا ہے۔ تو جو اس منزل پر ہوں کہ ان کی تعریف پروردگار عالم کرے، ہم جیسا گناہگار انسان کہاں اوقات ہے، کہاں حیثیت ہے ہماری کہ ذکر اہل بیت کریں؟ مگر جب تائید ہوئی تبھی انسان کو بولنے کی ہمت ہوئی، تائید حاصل ہوئی تبھی ایک شاعر نے شعر کہا اہل بیت کے شان میں۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے۔ جب جناب حشام، توجہ کیجئے گا، جب جناب حشام عمرو ابن عبیدہ بصری کو لاجواب کر کے آئے، مسئلہ کیا تھا وہاں پہ؟ مسئلہ یہ تھا کہ عمرو ابن عبیدہ بصری اہل سنت کا بڑا عالم، وہ یہ ثابت کر رہا تھا خطبہ جمعہ میں، جمعہ کے خطبے میں، کہ امامت کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، بس توحید ہے اور رسالت ہے اور قیامت ہے، امامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ایک مولا کے چاہنے والا کیسے خاموش رہے؟ ایک مرتبہ جب بات تمام ہو گئی اور نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ جس کو کوئی سوال پوچھنا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھے، یہی کھڑے ہوئے، جناب حشام بھی چھٹے امام کے صحابی تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، بتا دیں گے آپ، جواب دیں گے؟ کہا کہ میں تو کہہ رہا ہوں، جواب دینے کے لیے تو بیٹھا ہی ہوں۔ تو اب وہاں پہ کچھ سوالات کیے جو آپ کو معلوم ہے، کتابوں میں موجود ہے، مکتب کی کتاب میں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی آنکھ ہے؟ ایک مرتبہ ناراض ہوئے، بڑے عالم تھے، بوڑھے عالم، داڑھی سفید، کمر جھکی ہوئی، کیا آپ کی آنکھ ہے؟ کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہ ہم کو یہی پوچھنا ہے، اگر آپ جواب دے سکتے تو دیجئے، نہیں تو میں بیٹھ جاؤں۔ انہوں نے کہا ہاں ہے میری آنکھ۔ کیا کرتے ہیں اس سے میں دیکھتا ہوں۔ کیا آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کہا اس سے میں یہ کام انجام دیتا ہوں۔ آپ کے کان ہیں؟ اس طریقے سے ایک ایک عضو انسان کے بارے کے جتنے بھی عضو ہیں تقریباً ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا۔ آخر میں پوچھتے پوچھتے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس دل بھی ہے؟ کہہ لیجیے، اگر دل نہ ہو تو پھر یہ اعضاء و جوارح کام ہی نہ کریں۔ دل ہی تو بادشاہ ہے، دل ہی تو تمام اعضاء و جوارح کا بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس عالم دین نے کہا کہ دل اگر نہ ہو تو یہ تمام اعضاء و جوارح کام نہ کریں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ جب آپ کے ایک چھوٹے سے وجود کو بغیر امام کے اللہ نے نہیں چھوڑا تو پھر اتنی بڑی کائنات کو کیوں چھوڑ دیتا بغیر امام کے؟ اب وہی عالم دین ایک مرتبہ لوگوں سے کہتے ہیں، بیٹھالتے عزت سے نام پوچھتے ہیں، کیا کہا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ کیا کوفہ کا رہنے والے تو یقیناً تم حشام ہوں گے۔ پہچان گئے عظمت کو، اس لیے کہ جہاں اہل بیت اور علی کے چاہنے والا ہوگا وہ اپنے علم اور اپنے کردار سے بتا دے گا کہ معمولی نہیں ہے۔ چنانچہ واقعہ تمام ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں جس مقصد کے لیے میں نے یہ اشارہ کیا اس واقعے کا۔ چنانچہ جب واقعہ تمام ہوا، سفر کر کے، لمبا سفر کر کے کئی دن کے فاصلے پر جب مدینہ پہنچے ہیں جناب شام، مدینہ پہنچے ہیں تو امام مسجد میں تشریف فرما تھے، نماز تمام ہو گئی تھی، لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، مسکرا کے ملے، احترام کیا، بیٹھایا اپنے پاس، خیریت وغیرہ پوچھی۔ کہا اے حشام یہ بتاؤ کہ جو بصرہ میں جو واقعہ ہوا میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہ نقل کرو۔ تو کہا نہیں مولا، جب آپ کو علم ہے تو آپ ہی بتا دیجئے، میں آپ کے سامنے کیا زبان کھولوں۔ کہا نہیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم بتاؤ کہ کیا واقعہ ہوا، کیا اعتراض تھا، تم نے کس طریقے سے جواب دیا، کس طریقے سے اس کی بات کاٹی۔ تو انہوں نے امام کے حکم پہ تمام واقعات کو بتایا لوگوں کے سامنے، جتنے بھی وہاں پہ نماز کے بعد جتنے لوگ بیٹھے تھے ہر ایک کے سامنے ذکر کیا۔ جب ذکر کر چکے تو امام نے پوچھا حشام یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں اس طرح کے سوالات آئے کیسے، یعنی اس طریقے سے تم نے جواب دیا کیسے ان کو، اتنی بڑی ہستی اور تم نے ان کو
शिकस्त दे दी अपने दलील के जरिए से, तो ये दलील तुम्हारे जहन में आई कैसे? तो मौला बस ऐसे ही मैं उठा, उठने के बाद अचानक मेरे जहन में ये सवाल आते गए, और सवाल जब आते गए तो मैंने अचानक जो ये दलील दे दी। इमाम मुस्कुराए और कहा, शाम हमारी ताईद शामिल हाल थी तुम्हारे, अगर मेरी ताईद ना होती तो तुम वहां बोल नहीं सकते। सलवात पढ़ दो मोहम्मद आले मुस्तफा। तो इमाम ने बता दिया कि जो हमारा चाहने वाला होगा, अगर सिद्क दिल से, सच्चे दिल से अगर हमारी राह में कदम उठाएगा तो हम उसका सहारा बनते हैं, हम उसकी मदद करते हैं। लेकिन जब तक हमारी मदद और तायीद ना हो, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी आपने देखा जो 10 मुहर्रम को जो हुआ असर आशूर के वक्त क्या था, इधर जो है 70-72 लोग थे, वही करबला के एक हल्का सा नमूना इशारा, और टाइम भी वही, तकरीबन अदद भी वही, और उधर हजारों लोग, तो वीडियो मौजूद है, हजारों लोग। लेकिन उधर से पूरी कोशिश है कि इनको जो है दबा दें, पीस दें, ताजिया वगैरह तोड़ दें, लेकिन अल्लाह ने इनको हिम्मत दी, इमाम की तायद हासिल हुई। एक मतलब ये मुख्तसर लोग, वीडियो देखिएगा है मौजूद, मुख्तसर लोग जिस वक्त से आगे बढ़े हैं तो वो हजारों का मजमा फरार करता हुआ दिखाई दिया। और उस वक्त समझ में आया कि जब ये जनाब अबुल फजल अब्बास के चाहने वालों का ये आलम है, तो खुद मौला अब्बास के क्या आलम रहा होगा कि जब दरिया किनारे पहुंचे होंगे और 4000 की फौज भाग रही होगी। वही एक हल्का सा इशारा था कि जो, अच्छा इत्तेफाक मजे की बात ये कि जो वीडियो बनाने वाले खुद उन्हीं के लोग, उन्हीं के घर की औरतें अपनी छतों से वीडियो बना रही हैं। अगर इन्होंने पूरा एहतमाम किया था, जो सरकारी कैमरा होता है उसकी पिन तक निकाल दी थी, कहीं से रिकॉर्ड में ना आए, पहले से एहतमाम था बाकायदा। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम था कि खुद उन्हीं के घर वालों ने वीडियो बनाई और इत्तेफाक से ग्रुप पे भी डल गई। सलवात पढ़ते और उसके बाद ये मुख्तसर लोग जो तारीख में हमारे यहाँ मौजूद है, वो सब पता चला कि तारीख में किस तरीके से मुख्तसर लोगों की तादाद अक्सरियत पे हावी होती है, वो नमूना देखने को मिला। ये करबलाई में सिर्फ नहीं हुआ था, जंग बद्र में भी यही हुआ था। जंग बद्र में 313 लोग, उधर से 1000 का मजमा, और उसके बाद जब जंग हुई तो उनकी शिकस्तें हुई। और उसके बाद तारीख ने लिखा कि इन्हीं जंगों में, जो इस्लामी जंगें थी, ये दुश्मन कह रहे थे कि रसूल इस्लाम मदीना से कितने अली लेके आए हैं कि जिधर निगाह करो उधर अली इब्न अबी तालिब लड़ रहे हैं। इनको क्या मालूम कि अल्लाह ने मदद भेजी थी फरिश्तों के जरिए से। जब फरिश्ते आए तो उन्होंने देखा किसका चेहरा अपनाए, अली से बेहतर चेहरा कोई दिखाई नहीं, लिहाजा हर ने अली का चेहरा अपना लिया। सलवात पढ़ दो। तो अजीजान मोहतरम, इंसान जब अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है तो फिर मैं जिक्र कर रहा था, बात यही हो रही थी कि फिर वो मामूली नहीं रहता है, किसी भी एतबार से जुड़ जाए, ना जुड़े अहले बैत से, उनके चाहने वालों से जुड़ जाए, उनके चाहने वालों की मदद कर दे। ये जो पानी की सबील लगाई जाती है, ये क्या मामूली समझ रहे हैं? बज़ाहिर हम इमाम के चाहने वालों के लिए पानी की सबील लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इमाम को की बारगाह में पेश कर रहे हैं। इसलिए कि जब इंसान चाहने वालों के लिए एहतमाम करता है तो ये चाहने वालों के लिए इंतजाम नहीं है, ये इमाम के लिए। और इमाम इस एहसान और इस चीज का बदला देते हैं, इस चीज को का जिसे कहते हैं कि अजर अता करते हैं। इसीलिए इंसान अगर एक दिरहम या एक खजूर या किसी भी उन्वान से किसी अज़ादार की मदद करता है, किसी अज़ादार की खिदमत में पेश करता है, तो ये चीज इमाम के जिम्मे हो जाती है। आप करबला में देख लें जाके, जो लोग गए अरबईन पे गवाही देंगे कि हर साल एक इंसान इमाम के चाहने वालों के लिए, इमाम के अज़ादारों के लिए एहतमाम करता है 10 दिन तक। जब अगला साल आता है तो वही शख्स उससे बेहतर तरीके से एहतमाम कर रहा है। ये हुआ क्या? जब मैं 2003 में गया था, तवज्जो कीजिएगा,
2003 में जब मैं गया था तो बड़ी गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। लेकिन जब 2015 में मैं गया तो मैंने देखा कि वही लोग जो फकीर भीख मांग रहे थे वही लोग आज अज़ादारों को खिला रहे हैं, अज़ादारों को खिला रहे हैं, अज़ादारों को जो है पूरा खाने पीने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मामला क्या है, मसला क्या है? मसला है जो मैं बता दे रहा हूं आपको राज की बात, कि अगर आप चाहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, कि गुर्बत दूर हो तो कुछ चीजें हमारे यहाँ मौजूद हैं। उसमें एक सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क है, मगरिब के बाद रात में पढ़ना है, नमाज मगरिबैन के बाद से लेके सोने से पहले तक जब भी मौका मिले आप पढ़िए। कभी इंसान दूसरों का मोहताज नहीं होगा। अगर इंसान नमाज शब का आदी है तो कभी इंसान दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अगर इंसान सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत कर रहा है, ये भी इस बात का सबब है। और सबसे खास चीज जो मैं बता रहा हूं आपकी खिदमत में, सबसे खास चीज, अगर यकीन ना हो तो इसको अपना के देखिएगा, इसको करके देखिएगा। मैंने अपनाया है इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपकी जो आमदनी होती है, चाहे जितनी भी, उससे बहस नहीं है, उसमें से 1% या 2% या 5% ये तय कर लें कि हम ये अपने आमदनी का इतना निकालेंगे और किसी भी मुनासिबत से 13 रजब हुई, 3 शवान हुई, या फिर जो है 15 रमजान, या फिर जो है माह मुहर्रम की किसी तारीख को हम ले लें, और मोमिनीन के लिए, अहले बैत के चाहने वालों के लिए उस पैसे से खर्च करें, खाने पीने का इंतजाम करें। तो आप खुद हिसाब करेंगे कि जब अगले साल आप निकालेंगे तो उससे ज्यादा निकलेगा, उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, जो पर साल जिस मरहले में थे हम, साल गुज़िश्ता जहां तक थे, आज हम उससे बढ़े हुए हैं। और इसी राज को जो इराकी लोग थे उन्होंने इस राज को जान लिया, इस राज को समझ लिया कि किस तरीके से अपनी गुर्बत दूर की जा सकती है। लिहाजा उन्होंने इमाम की बारगाह में इमाम के चाहने वालों के लिए एहतमाम किया, सबील लगाई, खाना पेश किया, पानी पेश किया। कोई चाय पिला रहा है तो कोई दूध पिला रहा है, कोई खिदमत अंजाम दे रहा है। मसला क्या है? मसला यह है कि अगर इमाम की बारगाह में हम कुछ अता कर रहे हैं तो इमाम किसी का एहसान लेते नहीं है, इमाम किसी का एहसान नहीं लेते और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो जब एक चाहने वाला इमाम के लिए अकीदत और मोहब्बत की बिना पर इमाम के चाहने वालों की बारगाह में पेश कर रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आइंदा साल आने से पहले उसका रिस्क खत्म हो जाए, उसकी रोजी खत्म हो जाए, उसके जो बरकत है खत्म हो जाए। बल्कि रिस्क बढ़ाने का, रोजी बढ़ाने का और बरकत हासिल करने का एक बेहतरीन रास्ता यह है कि इंसान अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ हिस्सा निकाल के इमाम के चाहने वालों के ऊपर खर्च करे, तबर्रुक की सूरत में, नजर नियाज की सूरत में, सबील की सूरत में। फिर ये इंसान कभी फकीर नहीं रहेगा। सलवात पढ़ दो मोहम्मद आलम। आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी ने ये वाक़या लिखा है किताब में कि एक दुकानदार था, तवज्जो कीजिएगा, दुकानदार, परचून दाल चीनी वगैरह की दुकान थी, दाल चावल की। तो उसका तरीक़ेकार ये था कि जो आता था जरूरतमंद और जिसके पास पैसा नहीं रहता था, ये उधार देता था। तवज्जो कीजिएगा, उधार देता था ये शख्स, इमाम का चाहने वाला, और उसका नाम लिखे होता था। उसके नाम के नीचे लिखता था कि आज की डेट में इतना चावल मैंने दिया और इतना गेहूं दिया। लेकिन कोई सैयद आता था, इमाम की नस्ल से आता था, तो उसका नाम नहीं लिखता था, उधार दे देता था, लेकिन मौलाए कायनात के नाम लिखे हुए थे। मौलाए कायनात के नाम लिखे था, मौलाए कायनात के नाम के नीचे वो पैसे वहां पे लिख देता था। अब अजीजान मोहतरम, वक्त गुजरा, जमाना गुजरा, एक मरतबा उसके सारी पूंजी खत्म हो गई, गुर्बत आ गई, दुकान सड़ गई, खत्म हो गया। अब रजिस्टर उसने निकाला, जिसका जिसका कर्ज था, अगर वो देख रहा है कि जिंदा है, मौजूद है, तो जाता था उसके यहाँ मांगने के लिए। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दरवाजे पे बैठा हुआ रजिस्टर देख रहा था, अपनी परेशानी मुसीबत को सामने रखते हुए कि अब कैसे बच्चों का खर्च चले। एक मुनाफिक वहां से गुजरा और कहा, क्या भाई क्या हुआ? तुम्हारे सबसे बड़े कर्जदार तो अली इब्न अबी तालिब में, जाके उनसे तलब कर लो। अब इसको बड़ी तकलीफ हुई, तवज्जो चाहता हूँ, इसको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन बहरहाल किससे कहे, दिल पे ले लिया तकलीफ, लेकिन किसी से कहा नहीं।
आप जब रात में सोया है तो रात में सोने के बाद ख्वाब क्या देखता है कि मैं एक मकाम पे गया हूं जहां पे रसूल इस्लाम तशरीफ फरमा है और वहीं पे इमाम हसन इमाम हुसैन सलाम भी नाना के पास मौजूद हैं। एक मरतबा रसूल इस्लाम पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? पीछे से आवाज आती है अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। ये ख्वाब का मरहला है। तो रसूल इस्लाम कहते हैं कि तुम अपने इस चाहने वाले को जो तुम्हारे ऊपर कर्ज है इसका अदा क्यों नहीं कर देते हो? कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आज लाया हूं एक मरतबा एक गठरी कि जिसमें कुछ रुपए होते हैं, कुछ रुपए वो गठरी रसूल इस्लाम की खिदमत में पेश करते हैं मौलाए कायनात, और रसूल इस्लाम उसको ये कह के देते हैं कि लो तुम्हारे पास जो अली के जिम्मे कर्ज था तुम्हारा वो लौटा रहे हैं, और जो तुम काम अंजाम दे रहे थे उसको अंजाम देते रहना, कभी तुम्हारा घटेगा नहीं। ये ख्वाब का मरहला था। अब जब ये नींद से उठते हैं तो देखते हैं वही गठरी वहां सामने रखी हुई है। अब हैरान परेशान, फौरन पहले उसको गिना, तेजी के साथ गिना, जौजा को जगाया। जौजा को जगाने के बाद कहा देखो, जौजा ने कहा अब तुम इस मंजिल पे आ गए कि इधर उधर के सामान लेके आओगे, कहां से लेके आए हो? कहा मैं सही कह रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ कि ख्वाब में ऐसा देखा, ख्वाब के बाद ये चीज सामने आई है। अच्छा चलो इसको गिनते हैं और रजिस्टर में हिसाब करते हैं। रजिस्टर में पूरा टोटल मिलाया, रजिस्टर में जितना मौलाए कायनात के नाम के नीचे जितना लिखा था, जो टोटल मिलाया, जो अदद थी बेअने ही वही अदद जब गठरी में नजर आई तो एक मतलब जौजा को यकीन हुआ कि हाँ तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद फिर उसने उसी पैसे से दुकान खोली, फिर दोबारा कभी उससे घटा ही नहीं। सलवात पढ़ दो। तो इंसान अगर वाकई मानों में मोहब्बत करता है, वाकई मानों में मारिफत है, मारिफत के साथ मोहब्बत है, तो फिर इंसान एक अहले बैत के चाहने वाला कभी परेशान हो ही नहीं सकता, कभी परेशान हो ही नहीं सकता। अहले बैत ने वो तमाम रास्ते बताए हैं, वो तमाम तरीके बताए हैं जिसके जरिए से इंसान अपनी गुर्बत तंगदस्ती को दूर कर सकता है। इसके बाद में अगर कोई अहले बैत के चाहने वाला ये कहे कि हम चाहने वाले हैं मगर फिर भी दूसरों के सामने हाथ फैलाता हुआ फिरे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो सही से मारिफत नहीं है जिसकी बना पे सही मोहब्बत नहीं कर पाया है, या कोई और बात है। लेकिन अजीजान मोहतरम, हकीकत यही है जो मैंने जिक्र किया कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ जाएगा और जो उसूल और तरीका बताया है सूरे वाक़िया और मुल्क जो मैंने जिक्र किया इस तरीके से, और सूरे या जो काम मैंने जिक्र किया, अगर इनके ऊपर अमल पैरा हो तो कभी इंसान दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला सकता। इंसान दूसरों को बांटता हुआ दिखाई देगा मगर दूसरों के सामने हाथ फैलाता हुआ नजर नहीं आएगा। सलवात पढ़ दो। बस अजीजों, मैं बात को तमाम कर रहा हूं। करबला में इमाम हुसैन सलाम के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, मुत्तसिल थे, उनमें जनाब ज़ुहैरकैन भी थे। जनाब ज़ुहैरकैन बहुत बड़े ताजिर थे, काफी उनके बाद दौलत थी, गुलाम कनीज थे। लेकिन जब इमाम हुसैन सलाम से जुड़े तो ये कह के तमाम गुलामों को आजाद कर दिया कि अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे हुसैन की मोहब्बत जैसी दौलत मिल गई है, अब इस दौलत के आगे ये चीजें कोई हैसियत नहीं रखती। वाबस्ता हो गए इमाम के साथ, किस तरीके से इमाम के साथ अपनी कुर्बानी पेश की, किस तरीके से इमाम के लिए अपनी जान निछावर की। तारीख ने लिखा कि मैंने कल जिक्र भी किया था कि इमाम जब नमाज के लिए खड़े हुए हैं तो सारा तीर अपने ऊपर लिया है, सारा तीर अपने ऊपर लिया। जनाब सईद भी थे, उन्होंने भी तीर लिया। जनाब सईद दुनिया से चले गए इमाम से इजाजत लेके, मगर जनाब ज़ुहैरकैन गए लड़ने के लिए, मुकाबला किया, मुकाबला आराई की। जब जख्मी हुए तब इमाम को आवाज दी, इमाम वहां पहुंचे। तो ये चाहने वाले थे जो हमको बता रहे हैं, ये करबला वाले, ये इमाम के नासिर मददगार, ये हमको बता रहे हैं कि अगर हुसैन से मोहब्बत किया है तो कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, अगर अहले बैत के चाहने वाले हो तो किस तरीके से तुम्हारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए कि चाहे तलवार तुम्हारी गर्दन पे हो या तीर तुम्हारे सीने पे लगे, मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकलनी नहीं चाहिए। ये ऐसे चाहने वाले थे, ये ऐसे मानने वाले थे जिन्होंने रोज आशूरा इमाम के लिए अपनी कुर्बानियां दी, रोज आशूरा इमाम के लिए अपनी जाने सारी पेश की, इमाम के लिए बारगाह में, इमाम के लिए राह खुदा में शहीद हुए। हाँ अजीजों, ये इन्हीं लोगों की कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से दीन बचा है,
मगर अगर मैं इतना कह के खामोश हो जाऊं तो फिर ये नाइंसाफी होगी। इसलिए कि अभी एक इम्तिहान जो इमाम हुसैन सलाम ने रोज़े आशूरा दिया था, वो इम्तिहान अधूरा रह जाता अगर शहजादी ज़ैनब ना होती, अगर जनाब सैयद सज्जाद ना होते तो इम्तिहान अधूरा रह जाता। मुमकिन है कि करबला के मैदान में इमाम की कुर्बानी छुप के रह जाती, मगर ये जनाब सैयद सज्जाद, जनाब ज़ैनब, जनाब सकीना और ये अहले हरम हैं कि जो राह कूफा और शाम में बता रहे हैं कि मेरे भाई ने किस वजह से कुर्बानी दी। कभी जनाब सकीना बता रही हैं कि मेरे बाबा ने किस तरह से कुर्बानी दी। मगर अज़ादारों, इस पैगाम को पहचाने के लिए, पहुंचाने के लिए कितना बड़ा इम्तिहान दिया है मौला सज्जाद ने, कितना बड़ा इम्तिहान दिया है जनाब ज़ैनब ने, कितना बड़ा इम्तिहान दिया जनाब सकीना ने। ये सिर्फ इशारा किया जा सकता है, मगर वो समझाया नहीं जा सकता कि कितना बड़ा इम्तिहान। हाँ अज़ादारों, तारीख ने लिखा कि जनाब ज़ैनब जिस कूफा की शहजादी हुआ करती थी, एक मतलब जब उस कूफा में बंदी बना के लेके जाई जा रही हैं, कैदी बना के ले जाई जा रही हैं, तो क्या आलम हुआ होगा, क्या कैफियत हुई होगी। तारीख ने लिखा कि जब ये कूफा के मराहिल हैं, कूफा के गलियों से गुजारा जा रहा है, बरामदे के ऊपर से लोग तमाशाई बने हुए हैं, इसी असना में जनाब सकीना अपनी फूफी से कहती हैं, फूफी अम्मा मुझे प्यास महसूस हो रही है। अरे वो चाहने वाली थी, वो शरीफ खातून थी। एक मतलब बच्ची की जब आवाज सुना तो पानी का जाम लिया, एक मतलब आई, गली से निकल के बाहर आई, और आने के बाद बाद रिवायत में मिला कि बरामदे पर ही से पानी के बढ़ाया, बढ़ाने के बाद कहा कि अरे बीबी, मैं महसूस कर रही हूँ कि आपकी बच्ची प्यासी है, ये पानी मैं दे रही हूँ, इस पानी को पिला दीजिए। जैसे ही जनाब ज़ैद ने शुक्रिया कहने के बाद पानी को जनाब सकीना को दिया, और जनाब सकीना पानी पीना चाहती थी, एक मतलब उस खातून ने कहा कि पानी जब बच्ची पी ले तो मेरी कुछ दुआएं करा दीजिएगा, इसलिए कि मैंने सुना है कि अल्लाह अल्लाह असीरों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल करता है, अल्लाह यतीमों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल करता है। जनाब ज़ैनब ने पानी को पकड़ लिया, कहा बेटी सकीना, पहले इसके लिए दुआ कर दो, उसके बाद फिर पानी पीना। अब उस खातून ने कहा कि मेरी पहली दुआ यह है कि जिस तरीके से आप बेघर और यतीम हुए हैं, ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। एक मतलब जला हुआ दामन जनाब सकीना ने उठाया और कहा अल्लाह तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, जिस तरीके से मैं यतीम हुई हूँ, इसके बच्चे कभी ऐसे यतीम ना हो। एक मतलब दुआएं कराते कराते वो मुअज्जिमा कहती क्या है कि मेरी एक आखिरी दुआ ये है कि अल्लाह मुझे जल्द अज जल्द मदीने मनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे। जनाब ज़ैनब ने जब ये नाम सुना तड़प गई, कहा मदीना जाके क्या करोगी? कहा मदीना में तो मेरा सब कुछ है, मदीना में मेरा शहजादा हुसैन है, मदीना में मेरी शहजादी जनाब ज़ैनब है। एक मतलब जैसे ही जनाब ज़ैनब ने सुना तड़प गई, क्या अपनी शहजादी को देखोगी तो पहचान जाओगी? क्या इस भरे मजमे में नाम ना लो मेरी शहजादी का? मेरी शहजादी खानवादे इसमें तो तहारत, एक बापर्दा खातून, तुम भरे मजमे में नाम ले रही हो। जनाब ज़ैनब तड़प गई, एक मतलब आपने चेहरे से बालों को हटाया और कहा कि अरे उम्मे हबीबा, कहा तुमने पहचाना? अरे मैं ज़ैनब हूँ, वो लोग के नेजा में तुम्हारे आका के सर है। अरे हम लूट गए, हमारा बड़ा घर शहीद हो गया, हम जो है बेघर हो गए, हम कैदी बना लिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला रहमतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इलाही व अपने ज़हरा व अबीहा व अलैहा बनिया। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमल कबूल फरमा, हमारी तमाम गुनाहों को बख्श दे, हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमा। हमारे जो भी अमाल हैं अज़ादारी की सूरत में, मातम हुसैन की सूरत में, नमाज और कुरान की सूरत में, परवरदिगार उसको कबूल फरमा ले। हम सब को हालत ईमान में दुनिया से रखना और अहले बैत की मोहब्बत के साथ दुनिया से उठाना। परवरदिगार हमारे आखिरी इमाम ज़रूर ताजी फरमा, और जो इमाम ज़ोहर फरमाए उनके नासिर मददगार में शुमार कर। गुजारिश है एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मोहम्मद हसनैन मरहूम, मोहम्मद अस्करी मरहूम के रूह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद
ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر